सिख कौम के सिरमौर महात्मा संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वालियां तो ते बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी जो कि बहुत ही मेरे लिए सत्कारत ने, सिख कौम लिए सत्कारत ने। अंत विच वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे आप जी डॉक्टर बलविंदर कौर चहल जो कि बचपन तो ही महापुरुषों के बहुत प्यार विच इन्होंने सारी स्टडी की है, अपने मनां दे भाव जो हैं आपां नाल सांझे कर रहे सी। आओ हुण गुरु नानक अंशबंस श्रीमान संत बाबा सरबजोत सिंह जी आया सतवचन जी सिंह साहब, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, श्री अकाल तख्त साहब, वो आप जी नूं आप जी दे सन्मुख हो रहे हैं। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद है। सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी वो आप जी दे सन्मुख हो रहे हैं। तख्त साहब तख्त पटना साहब, आओ उन्होंने अमृत वचन सरवण करिए। आ जाइए। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, ज्ञान स्वरूप शब्दावतार, प्रगट गुरां की देह, प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे नाम रसीए ब्रह्म ज्ञानी तत बेते हर के सेवक जो हर भाए तिनकी कथा निरारी रे आवह न जाहे न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। श्रीमान संत बाबा वरियाम सिंह जी रतवाड़ा साहिब वाले उन्हां दी महान पवित्र यादगार उन्हां महापुरखां तो वरस आए हुए जिन्हां नूं महापुरखां ने आपदे हुंदियां ही परख के वडियाई बख्शी, मान बख्शिया, सारी सेवा संभाल आपदे हुंदियां ही सौंपी, जिन्हां नूं अपनी भी महापुरखां दी बंदगी ते कमाई ते अणथक सेवा ते घालना ते संत बाबा वरियाम सिंह जी दी जो तपस्या ते बंदगी वो भी सारी इन्हां महापुरखां नूं विरासत दे विच प्राप्त हुई। ऐसे साडे बहुत ही प्यारे सत्कारयोग महापुरख संत बाबा लखवीर सिंह जी वल्लों महापुरखां दी याद विच महान गुरमत समागम विच हाजरियां भरदे हुए गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने स्टेज तो महापुरखां दे जीवन दे बारे बहुत भावपूरत शब्द विचारां सरवण कीतियां हन। भावें सतगुरु नानक देव साहिब महाराज दी अंश बंस बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहिब उन्हां दा समां सी, पर अति सत्कारयोग सिख पंथ खालसा पंथ की महान शख्सियत सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उन्हां दे विशेष रुझेवियां होण करके सो 5-7 मिनट दास ने हाजरी लाउणी है। फिर सिंह साहिब ते स्टेज ते बहुत ही विद्वान महापुरुख संत ज्ञानी हरी सिंह जी रंधावे वाले होर सत्कारत हस्तियां विराजमान हन। अकाल पुरख वाहिगुरु समय समय अनुसार धर्म की मर्यादा नूं कायम रखण दे वास्ते महापुरखां नूं भेजदा है। साध रूप अपना तन धारिया, वो वाहिगुरु साधुआं दे रूप दे विच आके संसार दी धर्म दी मर्यादा नूं कायम रखदा है।
ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ, ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸਰੋਪਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਭਾਵ ਇਹ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾਂ, ਤਿਥਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਅਸਵਸਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ,
ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਸੋਭਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਆਪ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਲਵ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, सीख ले गाल फूलों से मुदाए जिंदगी, खुद ही महकना नहीं अवर गुलशन को भी महकाना है। जिंदगी फुल्लां दे कोलों सिखनी है। जिस तरह की फुल की जिंदगी हुंदी है, आप भी महकदा है ते दूसरियां नूं भी महकाउंदे ने। महापुरुषां दा जीवन एक फुल की तरह होया करदा है। कोमलता दा मुजस्समा हुंदे ने, भगती दी सुगंधी हुंदी है। अपना जीवन भी सफल और उन्हां दी संगत विच आउण वाले भी अपना जीवन सफल कर लैंदे ने। इसे लिए कबीर साहब जी कहंदे ने, कबीर संगत करिए साध की दिन दिन दूना हेत,
ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ੋਭਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਮਝੋ, जिन के दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार वाले सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੁਨਹਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੰਤ ਵਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ, ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਵਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ 3 ਜਾਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 5 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, MD MS ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਜਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4ਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਵਾਹੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु के प्यारे, गुरु के दुलारे गुरु खालसा जी, सत्कार पूर्वक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बख्शिश
ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਨਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਕਟ ਬਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਨਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੰਗਲੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, 100 ਦਿਨ ਆਵਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਨੇਕ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸੱਚਾ ਅਕਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਉਸ ਰੰਗਲੀ ਰੂਹ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰਾ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਏ, ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯਵਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ, ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ
ਅਨੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੇ ਕੀਟ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਯਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੀਸ ਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਇਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬੜਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਆਪ ਚਾਨਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਹੋਏ ਰਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਮਾਰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖਿੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੇੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੰਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤਹਿ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂਗਾ ਉਹ? ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੀਦਾ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਣ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੋੜਿਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ, ਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਚੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰਤ ਕਰਨਾਲ ਨਿਭਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਨਾਵਾ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਨਾ। ਜੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਤਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਮਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪ ਨੂੰ।
ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਐ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਪੱਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਛੱਡ ਲਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਕੁਟੁੰਬ ਜੂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਉੱਤੋਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਵਿਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਾਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਵਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਆ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਜੱਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਜੱਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 2 ਜੱਜਿਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ, ਸਾਲ 2 ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੱਜਾ ਜੀਵ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਵ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਣ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਉਦਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੈਂ। ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਮਾਰਾ जन्म ऊंची कुल में हुआ है, मैं ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूं, तू एक जुलाया है, इसी कारण तू जात करके जन्म करके नीचा है। कबीर जी कहते ने भलिया जे आपां किसे तीसरे बंदे नूं पुछ लईए, जे ते तेरियां अखां वेखदियां ने मेरियां दोनां दियां अखां विच फर्क है ते सच ए वे मैं कुछ होरां तू होर है। जे तेरी मेरी भाषा विच फर्क हो सकता है, जे तेरियां रगां विच भी खून है ते मेरियां रगां विच भी खून, फिर तू उच्चा किवें ते मैं नीवा किवें? ओ जे तू भी मास दा लोथड़ा ते मैं भी मिट्टी दा मड़ा, जे तेरे अंदर भी मिज ते खून मेरे अंदर भी मिज ते खून, फिर तू उच्चा ते मैं नीवा किवें? उत्थे कबीर जी नूं शब्द कहना पै गया, गर्भवास में कुल नहीं जाती जज्जा जीव, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए। कहने लगे तू ये ना सोच पहला जीव आया है, हुण मैं दूजी बेनती कर लगा, जीव दा जन्म होया है, पहला जज्जा शुरू होया जज्जा जीव, उस तो बाद जीव दे अंदर दूसरा जज्जा पैदा होना, जज्जा जग्यासा। प्यार वालिओ जग्यासा बंदे नूं किते दा किते लै जांदी ਏ। एक चंगे घर विच सरदारां दे पुत्तर पैदा हो जाए, खुदा ना करे ओनू नशे दी जग्यासा लग गई है, नशे दी जग्यासा उस बंदे नूं नशेड़ा बना देगी। जग्यासा है ना, जे किसे दे बच्चे दे अंदर किसे चीज नूं चोरी करन दी जग्यासा पैदा हो गई, ओ जग्यासा ओनू चोर बना देगी। ते मैं बेनती करां सच ए जे नशा करन दी जग्यासा पैदा होगी, जग्यासा नशई बनाएगी, चोरी करन दी जग्यासा पैदा होगी, ओ जग्यासा चोर बना देगी। पर जे किते उस जीव दे अंदर जज्जा जग्यासा गुरु दी बाणी पढ़न, जे जग्यासा गुरु दे शब्द दी कमाई करन, जे जग्यासा गुरु दे शब्द नूं कमान दी आ गई, मैं दावे नाल कहना ओ जग्यासा संत वरियाम सिंह राड़े साहब वाले कोई महापुरख बना देगी। हुण बेनती करगा जीव दे विच जग्यासा है, जीव पैदा होया जग्यासा आई है, ते जग्यासा इनू कित्थों तक ले जांदी है? की इतिहास विच किसे नू पता है सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया कौन सी? ओदे अंदर कित्थों जग्यासा पैदा हुई? अज ते